بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس نے خلا میں ہتھیاروں کی دوڑ روکنے کی قرارداد ویٹو کر دی۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں ہتھیاروں کی دوڑ روکنے کی قرارداد پیش کی گئی تھی، جسے روس نے ویٹو کر دیا۔ قرارداد کے حق میں 13 ووٹ پڑے تھے۔ امریکہ نے قرارداد میں روس پر اینٹی سیٹلائٹ نیوکلیر ہتھیار تیار کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی جامعات میں فلسطین کے حق میں مظاہروں نے نتن یاہو کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ اور آزاد فلسطین کے نعرے لگائے گئے، جو اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے مارچ بھی کیا گیا، جس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جبکہ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ادھر یونیورسٹی آف ٹیکساس میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کشیدگی کے پیش نظر پولیس بلانا پڑ گئی اور 3 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، جبکہ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں اسرائیل مخالف احتجاج پر گرفتاریوں کے بعد امریکہ کے متعدد کالج کیمپوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا تھا کہ امریکی جامعات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ یہود مخالف ہجوموں نے نامور جامعات پر قبضہ کر لیا۔ یہود مخالف ہجوم اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہجوم یہودی طلبہ اور فیکلٹیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کو روکنا ہوگا۔ امریکی جامعات کے کئی صدروں کا رد عمل شرمناک ہے۔ دوسری جانب اسپیکر امریکی ایوان نمائندگان مائک جانسن نے کولمبیا یونیورسٹی کے صدر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ کولمبیا یونیورسٹی کے صدر فلسطین کے حامی کیمپوں کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے ہسپتالوں میں اجتماعی قبریں ملنے پر وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی حکام سے جواب طلب کر لیا۔ وائس آف امریکہ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے 2 مرکزی ہسپتالوں النصر اور الشفا میں اجتماعی قبریں برآمد ہونے پر اسرائیلی حکام سے جواب چاہتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جواب چاہیے، ہم اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ ایک روز پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے بھی غزہ میں اجتماعی قبروں سے متعلق رپورٹ کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے اسرائیلی حکومت سے مزید معلومات کا تقاضا کیا تھا۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے النصر اور الشفا ہسپتالوں کا محاصرہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور اس کارروائی میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد ان ہسپتالوں سے سینکڑوں لاشیں ملی ہیں، جن میں سے متعدد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور کچھ برہنہ تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس سے جنگ۔ امریکہ نے ٹیکٹیکل میزائل یوکرین کو منتقل کر دیے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ٹیکٹیکل میزائل یوکرین منتقل کر دیے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹیکٹیکل ہتھیار اسی ماہ یوکرین منتقل کیے گئے۔ روسی وزارت دفاع نے 3 ٹیکٹیکل میزائل پچھلے ہفتے روکنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے گزشتہ روز ہی اسرائیل، یوکرین اور تائیوان کے لیے $95 ارب کا امدادی پیکج منظور کیا ہے، جو صدر جو بائیڈن کی توثیق کے بعد جاری کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈیموکریٹک سینیٹر چیک شمر نے کہا ہے کہ امریکہ نے پیکج کی منظوری سے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کے شمالی غزہ میں دوبارہ حملے، شہریوں کو نقل مکانی کی ہدایت۔ مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ کے شمال میں اسرائیلی فوج نے دوبارہ حملے شروع کر دیے اور شہریوں کو نقل مکانی کی ہدایات کر دیں۔
इसराइल ने कुछ हफ्तों कबल ये कहते हुए शुमाली गजा से अपनी फौजें निकाल ली थी कि वहां अब हमास का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। ताहम पीर की शब इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा और ख़ासतौर पर बैतलहिया पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने ये कहते हुए शहरियों को नकल मकानी की हदायत की है कि वो लड़ाई के इलाके में मौजूद हैं। गजा शहर में जैतून के इलाके के करीब रहने वाले एक शहरी ने गैर मुल्की खबरसार इदारे से बातचीत करते हुए कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या ये इसलिए हो रहा है कि हम अपने घरों को वापस आ गए हैं और कई महीनों की भूख के बाद हमें कुछ इमदाद मिलने लगी है और इसराइल को ये पसंद नहीं आ रहा। शहरियों का मजीद कहना था कि ऐसा लग रहा है कि जंग दोबारा शुरू हो गई है। ख्याल रहे कि शुमाली गजा से इसराइली फौज की इनखला के बाद नकल मकानी करने वाले कुछ शहरी अपने घरों को लौट आए थे, ताहम वो अब दोबारा नकल मकानी पर मजबूर हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा चीन पहुंच गए। ताइवान पर बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अमेरिकी आला सफारतकार एंथनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा किया। सेनेट से गैर मुल्की इमदादी पैकेज की मंजूरी के बाद यूक्रेन, इसराइल और ताइवान को अमेरिका अरबों डॉलर की इमदाद फराहम करेगा। एक जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इमदादी पैकेज के बिल पर दस्तखत किए तो दूसरी जानिब बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। ब्लिंकन बुध को शंघाई पहुंचे हैं और तवक्का की जा रही है कि वो जुमे को बीजिंग जाने से कबल अपने हम मनसब वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ बातचीत के लिए शहर के कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और सदर शी जिनपिंग के साथ मुमकिन मुलाकात भी करेंगे। बीजिंग और वाशिंगटन ने कहा है कि ये दौरा बातचीत को मजबूत बनाने और अपने दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के बारे में है। ये दौरा अमेरिकी सेनेट की जानिब से एक बड़े गैर मुल्की इमदादी पैकेज के हक में वोट देने के चंद घंटों बाद और सदर जो बाइडन की जानिब से कानून पर दस्तखत करने से कुछ ही देर पहले शुरू हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रफा में किसी भी किस्म का फौजी ऑपरेशन गजा में तबाही लाएगा। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा है कि फ़लस्तीनी शहर रफा में किसी भी फौजी ऑपरेशन से गजा की पट्टी में इंसानी सूरत हाल पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक डच वज़ीर आज़म मार्क रोटे के साथ टेलीफोनिक राब्ते में मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने गजा की पट्टी में जारी जंग को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया और रफा में किसी भी फौजी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री अवान सदर के मशीर डॉक्टर अहमद फ़हीमी ने बताया है कि इस फ़ोन कॉल में गजा की सूरत हाल और पट्टी में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की तरसील और इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली में मिस्री कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा कि आलमी बरादरी का अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों पर अमल दरामद के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत अहम है। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी तक पहुंचने के लिए फौरी काम करने की अहमियत पर इत्तफाक किया। याद रहे मिस्र ने इन खबरों की तरदीद की है कि इसने रफा पर हमला करने के मंसूबे के बारे में इसराइली फ्रीकैन के साथ बातचीत की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जमैका का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। जमैका के वज़ीर बराए तजारत व ख़ारजा अमूर ने ज़राए इब्लाग़ के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि जमैका के नज़दीक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक तवील अरसे से जारी तनाज़ा का वाहिद काबिल कबूल हल दो रियासती हल है और हम इस मौक़िफ़ का दिफा जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने कल के कबीना इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला किया है। जमैका के वज़ीर ख़ारजा अमूर ने फ्रीकैन से मसले को सफारती तरीके से हल करने की अपील करते हुए कहा है कि हम इलाक़ाई तनाव में कमी और पायदार अमन की यकीन दहानी के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हमायत करते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।